एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई, और ऐसा जुल्म कि आप सुन नहीं सकते ना ही देख सकते हैं। हमारे मज़हब में किसी जानवर को भी इतनी अजियत देने की इजाज़त नहीं है कि किसी जानवर को इतनी अजियत दी जाए। और इतनी खूबसूरत 20 साला इकरा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कौन सा ऐसा कसूर था, उसने क्या बिगाड़ा था? एक उन्हें कन लाया, अखा च उन्हें सूबे मारे ने, अखा का नूर भी चोक गया था। ओए होए, कन्न भी ला दिता। हाँ जी, एक कन भी उडाटना टांकिया ना लाया। ओए होए, अखा च सूबे मार दे रहे। अखा जी सूबे मारते रहे बिल्कुल। उन्हें अखा भी जाया कर दिया, दिमाग भी ओहदा कटता एडे एडे डूंगे विच जिवें थोड़ी ना रख के कोई शै उतों मारी दी ना, हिसाब उन्हें कीता ते एडे एडे डूंगे जख्म, मतलब दिमाग ओहदा बाहर निकलिया पिया। ते ओह दूजा जिहड़ा उन्हां दा मुजरम फड़ाया ना, ओह उहने पैसे लै के ते छड्ड दित्ते। अच्छा, ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ तो मैं अपने दूजे बच्चे भी लैके ते रोड पे चढ़ जाना। नाज़रीन, मानावाला में एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या हुआ कि इंसानियत भी शर्मा गई। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई, और ऐसा जुल्म कि आप सुन नहीं सकते ना ही देख सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन की वजह ना हो तो हम अगर वो तस्वीर उस बेटी की, उस बहन की अगर दिखाएं तो आपके कलेजे फट जाएंगे, आपके दिमाग मऊफ हो जाएंगे। किस कदर 20 साला इकरा को तशद्दुद करके, तशद्दुद भी ऐसी चीज़ों के साथ किया गया कि जो चीज़ भी हाथ में आई वही दे मारी। कैंचियों के साथ, डंडों के साथ, सोटों के साथ, बल्कि ईंटों के साथ। हमारे मज़हब में किसी जानवर को भी इतनी अजियत देने की इजाज़त नहीं है कि किसी जानवर को इतनी अजियत दी जाए। और इतनी खूबसूरत 20 साला इकरा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कौन सा ऐसा कसूर था, उसने क्या बिगाड़ा था? अभी तो हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि जालिमों ने खून का रंग चढ़ा दिया। 6 माह की हामला थी। ये एक नहीं, ये दोहरा कत्ल है। इस वक्त हमारे साथ मुद्दई मुकदमा इकरा के वालिद हमारे साथ मौजूद है। वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि बात कर सकें कि जिनकी बेटी, जिन्होंने इसी गोद में बड़े लाड के साथ, बड़े चाव के साथ उसे पाला, और किस कदर तशद्दुद करके जिंदा सलामत हंसती खेलती हुई इस घर से उसकी डोली रुखसत होती है और जनाजा इस घर से उठता है। शायद उस बेटी ने यही बात अपने बाप की अपने दिमाग में नक्श कर ली थी कि बेटा, इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है और उस घर से तुम्हारा जनाजा उठे। कभी रूठ के, कभी लड़ के, कभी झगड़ के इस घर में नहीं आना। और वो फर्मा बरदार बेटी, जिसकी पूरा मोहल्ला गवाही देता है कि इतनी नेक और पारसा बेटी है, क्या मैं बयान करूं कि ये कोई पहला वाकया पाकिस्तान में नहीं हुआ। ऐसे कई वाकयात हैं जो रिपोर्ट करते आए हैं। ज़ारा के साथ जैसे कत्ल किया गया, जैसे ज़ारा का जुल्म आप लोगों ने देखा कि उसके साथ ससुरालियों ने कैसा जुल्म किया। अब ये जो जुल्म इकरा के साथ हुआ है, ज़ारा को भी भूल गए हैं लोग। क्या ये जो ससुरालियों के हाथों बहू जो होती है वो हमेशा जुल्म का शिकार वही होगी? कभी किसी ने सुना कि किसी ने अपनी बेटी का गला काट दिया, किसी ने अपनी बेटी के सर में ईंटें मार के, कैंचियां मार के, राड मार के उसे कत्ल किया गया? और क्या कभी किसी ने सुना कि किसी ने अपनी बेटी की आंखों में बर्फ वाला सुवा मारा होगा? इकरा की आंखों में बर्फ वाला सुवा भी मारा गया। मजीद तफसील जानते हैं कि ऐसा कसूर क्या किया था इकरा ने जो इसे इतनी अजियतनाक मौत दी गई। मेरे भाई, बहुत अफसोसनाक वाकया होया जिस तरह थोड़ी बेटी नूं बड़े जुल्म करके, बड़ा तशद्दुद करके कत्ल किया गया। की कसूर सी साडी भैन दा, क्यों मारिया गया उन्होंने? कसूर दा जी सानू पता नहीं लगा, ना सानू दस्या गया। सानू तो जुल्म दा पता लगा कि जुल्म हो गया। हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੇਲ ਚਠੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। अच्छा, कितना अरसा हो गया शादी कीतियां, कितनी देर हो गई? 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ शादी कीतियां ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹਮਦਾ। अच्छा, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਰਾ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਦੀ ਏ, ਵਿਗਾੜਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਚਾਨਕ ऐसा केड़ा कि तूफान बरपा हो गया कि उन्हें ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ तशद्दुद
ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਰਹੀ 7ਵੇਂ ਮਰਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਰਮ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਬਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਈ ਹੈ 12ਵੇਂ ਮਹਰਮ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੌਂ ਜਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਤਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ? ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖੋਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਓ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਚੌਕੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 751 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੌਕੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 751 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ 751 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਚੋਕ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੰਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦਾ। ਐਡੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤੋਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਡੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਬ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ।
सही। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। बेहोशी ਕੋਈ थी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। सही हो गया। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਤਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ MLC ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਂਜੀ, ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਮਗਰ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਸ, ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ? ਸਾਰੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਆ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਗਾਇਬ ਨੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ FIR ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤਾਮਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਦੂਜੇ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲਵਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਭੜ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਵਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਰਾ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਜੀ, 4 ਬੱਚੀਆਂ 3 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਕਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਇਕਰਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਰਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਵਿਆਹਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਾਸਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟੋਨਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, किसी गड्डी थले सिर दमा। नाज़रीन ये एक दुखी वालिद की कहानी है कि अगर उसका कहना है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं रोड के ऊपर चला जाऊंगा और बच्चों को साथ लेके खुद सोजी भी कर लूँगा कि अगर यहाँ पर हम सर उठा के जी नहीं सकते तो सर झुका के मर तो सकते हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क पाकिस्तान की कानून का और हमारी अदालतों का। ये सारी रुदात थी जो अपने एक दुखी वालिद ने सुनाई है। मैं यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब आपसे कहूँगा कि हम हमेशा आपने कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ये आपकी रेड लाइन को इस कदर रेड किया गया कि वो बेटी जो इतनी खूबसूरत नौजवान 20 साल जो इकरा थी उसका पहचानना मुश्किल हो गया कि वो पहचान भी नहीं उसकी ख़त्म हो चुकी थी। किस कदर उसके साथ जुल्म और सितम के पहाड़ डाले गए। ये ससुरालियों के ख़िलाफ़ जिस जैसा कि अभी चोरों ने बदमाशों ने हमारे मुल्क में शरीफ शहरियों का जीना हराम किया हुआ था, उनके लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसे CCD का नाम भी दिया गया।
क्या ऐसे दरिंदों के लिए जो बेटियों के साथ ऐसा जुल्म और सितम की दास्तान रकम करते हैं, क्या इनके लिए कोई अलग से फोर्स नहीं बनाई जाएगी? क्या जब रातों रात आप लोगों के रात के अंधेरे में आप अपने मफाद के लिए कवानीन पास करवा लेते हैं, क्या दिन के उजाले में इन बेटियों के लिए कोई ऐसा कानून पास नहीं होगा कि ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि दूसरे लोग जो सोचें ऐसा जुल्म करने के, वो कभी सोच भी ना सकें कि हमने किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म करना है। अगर हम जुल्म करेंगे तो जैसे आजकल सीसीडी मुकाबला में अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ इस दुनिया फानी से रुखसत होते जा रहे हैं और जराइम का खात्मा होता जा रहा है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इन लोगों के लिए भी ऐसा कानून जरूर पास करवाएं। ये मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है, देरों सैकड़ों लातादाद ऐसे वाकयात ऐसे हुए हैं कि जो हंसती खेलती हुई जो चिड़िया इस घर से ससुरालियों में जाती है और वहां पे उसका शिकार कर दिया जाता है, उसको बेदर्दी के साथ बेरहमी के साथ मार दिया जाता है उसे, और किसी की गर्दन काट के उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी के ऊपर तेल छिड़क के उसको आग लगा दी जाती है, और किसी के सर में ऐसे कील ठोक दिए जाते हैं, उसको तेज धारालों के साथ इतना जुल्म कर दिया जाता है। क्या बेटियां इतनी लवारस होती हैं? ये वही बेटियां हैं, जब बेटी आती थी तो सरवरे कायनात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली इस बेटी के कदमों में बिछा देते थे। इसलिए बेटियां पैदा की जाती हैं कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, इसलिए दी जाती हैं कि अगर बेटियां अपने घरों में रखने की इजाजत होती थी, ये बाप अपने सीने से कभी भी अपनी बेटी को जुदा ना करता, उन जालिमों के कभी हवाले ना करता। मगर ये दस्तूर है मेरे माशरे का कि हमेशा बेटियों को रुखसत होकर इस घर से जाना पड़ता है, ब्याह के वहां पे जाना पड़ता है। जो यहाँ की बेटी होती है, इस घर की रखवाली होती है, फिर दूसरे घर में जाके उसने माँ बनना होता है, उसके पाँव में जन्नत आनी होती है। उस जालिमों ने उस जन्नत को उजाड़ के रख दिया। मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, शेयर इतना ज़्यादा इस वीडियो को कीजिए कि जितने भी मुल्ज़म नामजद हैं, जितने मुल्ज़मान ने इस इकरा बेटी के साथ जुल्म किया है, वो अपने अंजाम तक पहुँच जाएँ, वो इस कदर निशाने इबरत बने कि दूसरे कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा जुल्म करने से पहले 100 बार सोचें। इस केस के मुतालिक जितने भी हकायक होंगे आपके सामने लेके आएंगे, पुलिस से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इस केस के मुतालिक क्या अपडेट कर रही है, पूछेंगे, सवाल भी करेंगे। जब तक इस इकरा को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम इंशाअल्लाह ताला इन अदालतों का, इन कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।